സോ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് നോർമൽ ആൻഡ് ഒബ്ലിക് ഷോക്ക് വേവ്സ്. ഈസിലി സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഇതിൽ നിന്ന്. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എടുത്ത പ്രോബ്ലം ഇതാണ്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് എടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള മൂന്നുള്ള സിമ്പിൾ ആണ്, നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ തേർഡ് മോഡ്യൂൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻ ഈസ് റാങ്കിൻ ഹ്യൂഗനോട്ട് ആൻഡ് ഫ്രണ്ടൽ മേയർ റിലേഷൻ. ഐ ആൾറെഡി സെൻഡ് ടു യുവർ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, അത് ആൾസോ ഞാൻ ക്ലാസ്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ആണ്. സോ ഇതിൽ 2 ഡെറിവേഷൻ ഓർ എനി പ്രോബ്ലം. പാർട്ട് ബി, you have 4 questions and 2 questions. One is derivation, other is problem. Or ചിലപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 2 പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം, 2 ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കത്തില്ല, ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും. ഒരു 80% ഡെറിവേഷൻ ആൻഡ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. മേ ബി ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പം 2 പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 10 ഞാൻ തരുന്ന 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി. വേറെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. കാര്യം ഇത് പഠിച്ച ശേഷം you have to go through the university question papers, you will solve it, no problem. Okay, so an aircraft, അപ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വരാം. സോ നോർമൽ ഷോക്ക് വേവ് ആണ്, പാർട്ട് ബി ആണ് നോർമൽ ഷോക്ക് ആൻഡ് ഒബ്ലിക് ഷോക്ക് വേവ്. എന്താണ് ഈ നോർമൽ ഷോക്ക് വേവ്? a fluid or air is passing through a diffuser or nozzle. It will touches the wall and which will be reflected at an angle of 90 degree. That gas or air which will reflect 90 degree with the wall or collision with the inside wall of a diffuser or some any nozzle, etc. So that air will deflect and it will create a wave. That wave creates the disturbance in the upcoming waves. So that wave which will be give opposite or 90 degree with the upcoming wave, give the disturbance, that is known as normal shock wave. Or if it is creating some angle to the disturbance of the upcoming wave, that is known as oblique shock wave. That is, it will create the shock by producing a waves in the opposite direction or in 90 degree direction or inclination direction. So that is known as normal shock wave and oblique shock wave. So that can be represented by, so m for example, take a Mach number m. Before shock and after shock. Before shock is mx and after shock it is my. So similarly you have to take the properties also: pressure, temperature, velocity, etc. X, px, tx, cx, etc. That is before shock wave. And after shock wave, py, ty, cy, etc. So y denotes the after shock wave and x denotes the before shock wave. Or x is a upstream, otherwise known as before shock wave is known as upstream shock wave, and after shock wave is known as downstream shock wave. Okay, so these are the basic things you should know. And next is you have to go through the Rankine and Huguenot equation, frontal Mayer relation. അത് ഒരു ട്രിക്ക് വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക. ആ ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഏകദേശം ഒരു 80% ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 2 ഡെറിവേഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. വേറെ എല്ലാം 10 പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ആ 10 പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കാം. ആൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫ്ലൈസ് അറ്റ് എ മാക് നമ്പർ ഓഫ് 1.1. ഇപ്പോൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫ്ലൈ ചെയ്യാണ് മാക് നമ്പർ അറ്റ് 1.1 അറ്റ് ആൻ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് 15,000 meters. ഇന്നലെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുത്താണ്, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എടുക്കുക. അന്ന് ഒരുപാട് സ്ട്രെങ്ത് കുറവായിരുന്നു ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് പ്രോബ്ലം എടുത്തപ്പോൾ. അപ്പം 3 പ്രോബ്ലംസ് കുഴപ്പമില്ല, ബേസിക് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഫോർത്ത് ഈസ് an aircraft flies at a Mach number of 1.1 at an altitude of 15,000 meters. The compression in its engine partially achieved by a normal shock wave standing in its entry of a diffuser. Determine the following downstream. So only Mach number is given. Normal shock wave occurs partially achieved by a normal shock wave standing. So mx is given and z is given. So normally altitude is denoted in your gas table as z. So z is equal to 15,000 meters. So that only mx is given. You have to find out the my, py. So you have to find out, determine the following downstream of the shock: Mach number, py, my, Mach number my, py, dy, and stagnation pressure loss across the stagnation pressure means delta p1 minus p02. നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിലും തരും. സോ ഇൻ ദിസ് പ്രോബ്ലം പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് നോട്ട് ഗിവൻ. സോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ഗ്യാസ് ടേബിൾ. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓൺലി മാക് നമ്പർ ഈസ് ഗിവൻ. Only Mach number mx is given. Mx is equal to 1.1. Altitude is given instead of temperature and pressure. They will give the altitude. So how will you find out altitude to pressure and temperature from your gas table? So you refer your gas table
So that is a gas table. This is a gas table. You have to refer 15 though. So he said, I think the page number ഫസ്റ്റിൽ കാണും ഏകദേശം ഒരു 10ാമത്തെ 15 ഓർ 16th പേജിൽ കാണും. പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടേബിൾ 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേബിൾ കാണും. സോ ടേക്ക് ദ റെഫർ ദാറ്റ് വൺ ആൻഡ് ഇസഡ് ഇൻ മീറ്റർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കാണും. സോ ടേക്ക് ദ 15,000 മീറ്റർ ഫ്രം ദാറ്റ്. അതായത് 15,000 കാണും. 15,000 നേരെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ടിയും and the pressure P in bar തന്നിട്ടുണ്ട്. So 216.65 Kelvin and 0.120 bar. So ഇത് രണ്ടും എടുത്ത് ചെയ്താൽ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ വാല്യൂ. സോ ടേക്ക് ഇറ്റ് 216.6 and 0.120 ഫ്രം യുവർ ഗ്യാസ് ടേബിൾ എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു Z is 15,000 meter. സോ ഏതാണ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നെങ്കിൽ ആ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എടുത്ത് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ. ദെൻ യു ഹാവ് ടു പ്രൊസീഡ് ദ റിമൈനിങ് പ്രൊസീജിയർ. That is, then you go for a normal shock table. You know value of mx is equal to 1.1, gamma 1.4. You find out the value of my, py by px, dy by tx, p naught y by p naught x, all values you have to take because it is stagnation pressure loss you have to find out. That means you have to find out all the things from your normal shock. That is mx is equal to 1.1, gamma 1.4. So here aircraft flies എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എയറിൻ്റെത് ഗാമ 1.4 ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഗാമ 1.4 എടുത്തത്. If it is not given in the question, you take it as gamma is equal to 1.4. If it is given gamma is equal to 1.3 or something, so you take it as that value. Okay. So here it is gamma is equal to 1.4 since it is an aircraft flight or it is not given in the question. Any mention ചെയ്തിട്ടില്ല. So take it as gamma 1.4. Mx is equal to 1.1. So from the gas table, 1.1. Mx is equal to 1.1. This one. So ഇത് നോക്കുക, mx is equal to 1.1. my 0.911. ഇപ്പോൾ my കിട്ടി. ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. py by px ഉണ്ട്, ty by tx ഉണ്ട്, p naught y by p naught x. You have to take it and p naught y by px. So ഇത്രയും വാല്യൂസ് ഗ്യാസ് ടേബിൾ നോർമൽ ഷോക്ക് ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് ഗാമ 1.4ൽ നിന്ന് ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം എടുത്ത് എഴുതിയ ശേഷം നോക്കാം. ഇതെല്ലാം എടുത്ത് എഴുതി. സോ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പി എക്സ് ടി എക്സ് ആൾറെഡി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ ദി വാല്യൂ പ്രഷർ പി വൈ ആഫ്റ്റർ നോർമൽ ആഫ്റ്റർ ഷോക്ക് വേവ് പ്രഷർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഷോക്ക് വേവ് ടെമ്പറേച്ചറും കിട്ടും. പി വൈ ആൻഡ് ടി വൈ കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് മാക് നമ്പറായി പ്രഷറായി ടെമ്പറേച്ചർ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ ലോസ് അക്രോസ് ദ ഷോക്ക്. That means P naught x minus P naught y ആണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ ഇവിടെ you have to get the value P naught y by P naught x from the gas table and P naught y by Px from the gas table. ലാസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ടേബിളിൽ P naught x by Px എന്നാണുള്ളത്. ഓക്കെ. സോ ഈ Px എന്നുള്ള വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് Px ഈസ് നോൺ വാല്യൂ എത്ര 0.12 ആണ്. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ P naught y കിട്ടും. ആ P naught y എടുത്ത് മുകളിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക. മുകളിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ P naught x കിട്ടും. അപ്പോൾ P naught x ഉം P naught y തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ ലോസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പാർട്ടുകളാണ്. ഇതൊന്നും കളയല്. ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം. ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് പോകാം. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്ത് ചോദിക്കാം, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ. ഗ്യാസ് ടേബിൾ എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കുക. ഗ്യാസ് ടേബിൾ ഇനി വാങ്ങിക്കാത്തവർ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ടേബിൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാങ്ങിയ എനിക്ക് ഇതില്ലാതെ ജയിക്കാനോ അല്ല എക്സാമിനെ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. ഗ്യാസ് ടേബിൾ വാങ്ങിക്കാത്തവർ വാങ്ങിക്കുക. പിന്നെ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് എത്ര പേര് വാങ്ങിച്ചെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എക്സാമിൽ ജയിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുക. എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ടേബിൾ ഇല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ടേബിൾ വാങ്ങിക്കാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാങ്ങിക്കുക. Next is air enters into a diffuser through a normal shock wave at an initial Mach number of 1.4. നമുക്ക് എയർ എൻറ്റേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ എയർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ ഗാമ 1.4 R287 ആണ്. എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ഡിഫ്യൂസർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഡിഫ്യൂസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ഡിഫ്യൂസർ? ഡിഫ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രഷർ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ദ പ്രഷർ ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക. വെലോസിറ്റി എയറിന്റെ വെലോസിറ്റിയെ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത ശേഷം പ്രഷറിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ഡിഫ്യൂസർ ത്രൂ എ നോർമൽ ഷോക്ക്. ഇപ്പൊ ഡിഫ്യൂസറിൽ നോർമൽ ഷോക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എയർ ഹൈ വെലോസിറ്റി വരെയാണ്, പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പിടിച്ച് നിർത്തുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് വേവ് ക്രിയേറ്റ്സ് ദി നോർമൽ ഷോക്ക് വേവ്. ഇനിഷ്യൽ മാക് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ mx ആയിരിക്കും. അപ്പം 1.4 ഡിറ്റർമിൻ ദി എഫിഷ്യൻസി. അപ്പോൾ പുതിയ ഇതാണ് എഫിഷ്യൻസി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ലോസ് P naught x minus P naught y കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇൻക്രീസ് ഇൻ എൻട്രോപ്പി കണ്ടുപിടിക്കുക. നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ്. സോ ഇനിഷ്യൽ അപ്പൊ ഷോക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എയർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് you have to write it as mx 1.4. ആ എയർ എന്നുള്ള വേർഡ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഗാമയും ആറും
1.4 287. ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ efficiency of diffuser efficiency find out. You have to find out the value of efficiency of diffuser, then delta p naught x minus p naught y, then delta s entropy ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം. 3 കാര്യങ്ങൾ പുതിയതാണ്, 2 കാര്യങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയാണ് ഇപ്പം. സോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് നോട്ട് ഗിവൻ, സോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടെമ്പറേച്ചർ റേഷ്യോ. ഇതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫ്യൂസറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി നോക്കുക. എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഡിഫ്യൂസർ, ഇതാണ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഡിഫ്യൂസറിന്റെ ഫോർമുല. സോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു, ഐ തിങ്ക്, ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ ഫോർമുല നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസ് ടേബിളിൽ ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബൈ ഹാർട്ട് ദിസ് ഫോർമുല. T01/T1 ഇൻറ്റു P0y by P0x ഹോൾ പവർ ഗാമ മൈനസ് 1 ബൈ ഗാമ മൈനസ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ മൈനസ് 1 ബൈ 2 ഇൻറ്റു M1 സ്ക്വയർ. ഇതാണ് ഫോർമുല. സോ ഡിഫ്യൂസറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഇതാണ്. സോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു, സോ ഇതിൽ എൻട്രോപ്പിയുടെ ഫോർമുല ഉണ്ടായിരുന്നു, നോർമൽ ഷോക്ക്. ഇനി വേറൊരു പറയും, നോർമൽ ഷോക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസിന്റെ അസംഷൻസ് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിൽ 2 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കും, 2 or 3 മാർക്സ്. സോ ഇത് നോക്കി അങ്ങ് എഴുതിയത്. എല്ലാത്തിന്റെ അസംഷൻസ് ഇതിൽ ഗ്യാസ് ടേബിൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഡിഫ്യൂസർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇല്ല. സോ എഫിഷ്യൻസി ഡിഫ്യൂസർ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, T0 x my py py bx p0 y p0 x p0, ഇതിന്റെ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസ്. ബട്ട് ഡെൽറ്റ എസിൻ്റെ ഡെൽറ്റ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ചിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതായിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലുണ്ട് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച്. ഡെൽറ്റ എസ് ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോൺ P0 x by P0 y. അത് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. സോ ദാറ്റ്, അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും. എഫിഷ്യൻസി ഡിഫ്യൂസർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു T01/T1 P0 y P0 x ഗാമ 1 ബൈ ഗാമ മൈനസ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ 1 ബൈ 2 M1 സ്ക്വയർ. സോ ഈ ഫോർമുല ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആദ്യം എഴുതുക എഫിഷ്യൻസി, എന്നാൽ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഐസെൻട്രോപിക് ടേബിളിലോട്ട് പോവുക. സോ ഇതിലുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. അതിൽ ഗാമ ഇസ് നോൺ വാല്യൂ M1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു MX ആയിട്ട്, അതായത് എൻട്രി മാക് നമ്പർ ആണ് ഷോക്കിന്റെ ബിഫോർ ഉള്ള ഷോക്ക്, രണ്ടും കൂടി ഈക്വൽ ആണ്. സോ അത് M1 ആക്കി എടുക്കുക. Then from the isentropic table, you have to take gamma 1.4, M1 is equal to 1.4, T1 by T01 is equal to, that is ഫോർമുല നോക്കുക, T01/T1 വേണം, അതായത് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ റേഷ്യോ വേണം. അത് ഓൺലി ഐസെൻട്രോപിക് ടേബിളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് യു ടേക്ക് ദ ഐസെൻട്രോപിക് ടേബിൾ. M1 is equal to 1.4, ഗാമ 1.4, T/T0 എടുത്ത് ചെയ്ത് 0.718. അപ്പം ഐസെൻട്രോപിക് ടേബിളിൽ പോവുക, ഗാമ 1.4 ആയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് T/T0 എത്ര, 0.718 നടക്കുന്നു. സോ T/T0ന്റെ വാല്യൂ 0.718. സോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് T1/T0. നമുക്ക് വേണ്ട T0/T1 ആണ്. അപ്പൊ തിരിച്ച് റെസിപ്രോക്കൽ വരും, 1/0.718 ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ P0y by P0 x എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? ഇൻ ദ നോർമൽ ഷോക്ക് ടേബിൾ ഗാമ MX is equal to 1.4, ഗാമ 1.4, ഈ ടേക്ക് P0y by P0 x, അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഈ സംഭവം. ഇത് നോർമൽ ഷോക്ക് വേവിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ നോർമൽ ഷോക്ക് വേവിൽ പോവുക, അതിൽ P0y by P0 x നടക്കുന്നു 1.1ന് നേരെ, സോറി 1.4ന് നേരെയുള്ള P0y by P0 x 0.958. അപ്പം അത് 0.958 എടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, 0.958. സോ ഡയറക്ട്ലി M1 അറിയാം, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഡിഫ്യൂസർ വിൽ ഗെറ്റ് ദി 95.8. സോ ഈ ഫോർമുല ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ദിസ് വൺ ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഐസെൻട്രോപിക് ടേബിൾ, ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ, ദിസ് ഇസ് ഫ്രം നോർമൽ ഷോക്ക് വേവ് ടെമ്പറേച്ചർ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, യു ഗെറ്റ് ദി ഡിഫ്യൂസർ എഫിഷ്യൻസി. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി വാല്യൂ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ലോസ്. എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ലോസ് ആയെന്ന്. അതിന്റെ ഫോർമുല ഇതാണ്, പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ P0 x minus P0 y, ഓർ ഇങ്ങനെ ഇത് 1 minus P0 y by P0 x ആണ് അതിന്റെ ഫോർമുല. അപ്പൊ നമുക്ക് P0 y by P0 x ഇപ്പൊ ഗ്യാസ് ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. ആ വാല്യൂ 1 മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി, പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലോസ്, പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ലോസ് കിട്ടും. മൂന്നാമത്തെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ എൻട്രോപ്പി. ഇതും ആൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസ് ടേബിളിൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഡെൽറ്റ എസ് ബൈ ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചെന്ന ആ ഫോർമുലയിൽ ഡെൽറ്റ എസ് ആറിലുണ്ട് ലോൺ ഓഫ് P0 x by P0 y. അത് നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസ് ടേബിളിൽ ഇതാണ്. ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ആർ ലോൺ P0 x, അതിൽ 6 ഉണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നു, നമുക്ക് വാല്യൂസ് കിട്ടും. ഇതിലെല്ലാ ഇതും ഉണ്ട്, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാത്രം എടുക്കും.
അപ്പോൾ അതായി. അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ലോസ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എൻട്രോപ്പിയുടെ വാല്യൂ. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, സ്ലൈഡിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഗ്യാസ് വേവ് തുറന്ന് നോക്കുക അതിനകത്ത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത്. സാർ ആ സ്ലൈഡ് ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കോ? ഇതാണോ? അല്ല, പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തേക്കുന്ന സ്ലൈഡ് സാറേ. ഇതാണോ? ആ, ഇത് മനസ്സിലായോ? ഫസ്റ്റ് ഈ ഫോർമുല മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഫോർമുലയിൽ എഫിഷ്യൻസി ഡിഫ്യൂസർ ആണുള്ളത്. സോ അതിൻ്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും, സപ്പോസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പം അതിൽ T0 1/T1 നമ്മളെപ്പോൾ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. അപ്പോൾ ആ റേഷ്യോ ഓൺലി വിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രം ഐസെൻട്രോപിക് ടേബിൾ. സോ അത് കിട്ടി. അത് റെസിപ്രോക്കൽ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 1/0.718. P0/P0x നോർമൽ ഷോക്ക് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടും. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നോൺ വാല്യൂസ് ആണ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫ്യൂസർ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ലോസ്. അത് നമുക്കറിയാം 1 - P0y/P0x ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ 1 - 0.958 ഇട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ. ഇൻക്രീസ് ഇൻ എൻട്രോപ്പി നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസ് ടേബിളിലുണ്ട്. എന്താണ് ΔX R × ln P0y/P0x. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ടേബിൾ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ്. ഈ ഇക്വേഷനെല്ലാം ഗ്യാസ് ടേബിൾ ഡയറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്തലോട്ട് പോവാം. അടുത്തലോട്ട് പോയാലോ? സാർ ഓക്കെ. ഓക്കെ, സോ അടുത്ത ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടെ കഴിഞ്ഞ് നിർത്താതിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ അവറും കൂടി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് SCFF ഇല്ല, അപ്പോൾ അതിന് പകരമാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം നോക്കാം, എനിക്കൊരു എക്സാം ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളത്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എയർ അറ്റ് ദി എൻട്രി ഓഫ് എ നോസിലാർ. സ്റ്റാഗ്നേഷൻ നോക്കുക, ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കുക, തെറ്റിക്കരുത്. ആദ്യം എഴുതേണ്ട സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എയർ. അപ്പോൾ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? P0 T0 ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P1 T1 എന്ന് എഴുതുക. സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P0 T0 എന്ന് എഴുതുക. ഇനി നോർമൽ ഷോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PX TX എന്ന് എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോകുക. സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഗാമ 1.4 R287 അറ്റ് ദി എൻട്രി ഓഫ് എ നോസിൽ. നോസിലാണ് പറഞ്ഞത്. നോസിലിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, R5 bar and 450 Kelvin റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. ഇത് എക്സിറ്റ് മാക് നമ്പർ 2. എക്സിറ്റ് മാക് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്. വേർ എ നോർമൽ ഷോക്ക് അക്കേഴ്സ്, അതായത് എക്സിറ്റ് മാക് നമ്പറിലാണ് ഒരു ഷോക്ക് നടക്കുന്നത്. അതായത് M2 = mx എന്ന് വരും. നോർമൽ ഷോക്ക് അക്കേഴ്സ്. കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഫോളോയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഷോക്ക്. സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ, സ്റ്റാറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ PX BY കണ്ടുപിടിക്കുക. സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ PY സ്റ്റാഗ്നേഷൻ T0x T0y കണ്ടുപിടിക്കുക. ബിക്കോസ് ഇവിടെ T0x T0y ഈക്വൽ ആണ്. അടുത്ത സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ P1 P2 കണ്ടുപിടിക്കുക. സ്റ്റാഗ്നേഷൻ്റെ പ്രഷേഴ്സ് P0x P0y കണ്ടുപിടിക്കുക. പിന്നെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ ലോസ് 1 - P0/P0x. ഇൻക്രീസ് ഇൻ എൻട്രോപ്പി ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ΔX ln R × ln P0y/P0x. നോക്കാം എന്താണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിൽ വായിച്ച് നോക്കുക, ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതുക. സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നെ. P0 and T0 is given, അത് എടുത്ത് എഴുതി. ദെൻ എക്സിറ്റ് മാക് നോക്കുക, ക്ലിയർ. എക്സിറ്റ് മാക് നമ്പർ 2.1, അതായത് M2. വേർ ദ നോർമൽ ഷോക്ക് അക്കേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് M2 = mx = നോർമൽ ഷോക്ക് അക്കേഴ്സ്. അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക. ഇനി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വാല്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുക, ഐസെൻട്രോപിക് ടേബിളിൽ എവിടെയാണ് നോർമൽ ഷോക്ക് വരുന്നത്? എക്സിറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഐസെൻട്രോപിക് ടേബിളിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം. അതായത് ഐസെൻട്രോപിക് ടേബിൾ പോയി ഗാമ 1.4 M2 = mx ആണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. എക്സിറ്റ് മാക് നമ്പറിലാണ് ഷോക്ക് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ M2 = mx = 2.1. എന്തിനാണ് ഈ ഐസെൻട്രോപിക് ടേബിളിൽ പോയി നോക്കാം? T2/T02 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ TX/T0x ആയിരിക്കും. കാര്യം 2 എന്നുള്ളതിലാണ് ഷോക്ക് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് T2/T02 P2/P02 എന്നുള്ളത് TX/T0x PX/P0x എന്നായിട്ട് ഞാൻ എഴുതി. അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഈക്വൽ ആണ്. T02 T0x ഈക്വൽ ആണ്. ഐസെൻട്രോപിക് ഫ്ലോ പ്രോസസ്സിൽ T0 X T0y ഈക്വൽ ആണ്.
പി നോട്ട് എക്സും പി നോട്ട് വൈ ഈക്വൽ ആണ്. സോ അത് ആ ഒരു അസംഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ടി എക്സ് ബൈ ടി നോട്ട് എക്സിൽ ടി നോട്ട് എക്സ് ഓർ ടി നോട്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 450 കെൽവിൻ ആണ്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ടി എക്സ് കിട്ടും. ഇതേപോലെ പി നോട്ട് എക്സ് പൈ ബാർ ആണ്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പി എക്സ് കിട്ടും. സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്, ഐസെൻട്രോപിക് ടേബിളിൽ നോർമൽ ഐസെൻട്രോപിക് ടേബിളിലോട്ട് പോവുക. എം എക്സ് 2.1, എം എക്സ് 2.1 എവിടെ വരും, ഏറ്റവും താഴെ ബോട്ടത്തിൽ കണ്ട അതിൽ ടി വൈ ടി നോട്ട് 0.531, പി വൈ പി നോട്ട് 0.109, ഇത് രണ്ടും എടുത്ത് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. സോ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ടി എക്സ് ആൻഡ് പി എക്സ്, സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ആൻഡ് ഷോക്ക് വേവ്സിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷറും കിട്ടും. ഇനി നോക്കാം, അടുത്ത നോർമൽ ഷോക്ക് വേവിൽ പോകുക. അടുത്ത നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നോർമൽ ഷോക്ക് വേവിൽ പോയിട്ട് എം എക്സ് ഇസികൾ 2.1 ഗാമ 1.4 പോവുക. അതിൽ പോയി എം ഒ കണ്ടുപിടിക്കുക, പി വൈ ബൈ പി എക്സ്, ടി വൈ ബൈ ടി എക്സ്, പി നോട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കിട്ടിയതിൽ ഐസെൻട്രോപിക് ടേബിളിൽ ടി എക്സും പി എക്സും കിട്ടി. നമുക്ക് ടി എക്സ് അറിയാം, പി എക്സ് അറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിൽ നോർമൽ ഷോക്ക് വേവിലോട്ട് ടേബിളിലോട്ട് പോവുക. എം എക്സ് 2.1 ഗാമ 1.4 പോവുക. പോയിട്ട് എം ഒ അതായത് എം എക്സ് 2.1 അതായത് ഏറ്റവും താഴെ ഇതിൽ നോക്കുക, ഗാമ എം ഒ 0.561, പി വൈ ബൈ പി എക്സ് 4.978, ടി വൈ ബൈ ടി എക്സ് 1.770, അതുപോലെ പി നോട്ട് വൈ എല്ലാം എടുത്ത് ചെയ്ത് എല്ലാ വാല്യൂസും എടുത്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് എല്ലാം ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ വാല്യൂസും എടുത്ത് 2.1. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ്, ആൾറെഡി നമ്മൾ പി എക്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. സോ പി വൈ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക, എക്സിറ്റ് നോർമൽ ഷോക്കിൻ്റെ എക്സിറ്റ് ടി വൈ ബൈ ടി എക്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ പി നോട്ട് വൈ പി നോട്ട് എക്സിൽ പി നോട്ട് എക്സ് നോൺ വാല്യൂ, സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ പി നോട്ട് വൈ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി നോട്ട് ഈസിക്കൽ ടി നോട്ട് എക്സും ടി നോട്ട് വൈ ഈക്വൽ ആണ്. നോർമൽ ഷോക്ക് വേവ് എൻ്റർ ചെയ്ത ശേഷം, ബിഫോർ അതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നോർമൽ ഷോക്ക് വേവ് വന്ന ശേഷം ആണെങ്കിലോ ടി നോട്ട് എക്സും ടി നോട്ട് വൈ ഈക്വൽ, പക്ഷേ പി നോട്ട് എക്സും പി നോട്ട് വൈ ഒരിക്കലും ഈക്വൽ ആവില്ല. ഓക്കെ, ഇനി സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ ലോസിന്റെ ഫോമുല എന്താണ്, പി നോട്ട് എക്സ് മൈനസ് പി നോട്ട് വൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ ലോസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതായി. അടുത്ത എന്താണ്, ഇൻക്രീസ് ഇൻ എൻട്രോപ്പി ഡെൽറ്റ എക്സ് ലോ ആറിൻ്റെ ലോൺ, അത് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ആ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ. ഓക്കെ, അത്രയാണ് ആൻസേഴ്സ്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറായി, സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറായി, സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ ലോസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നേക്കുന്നത് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ആണ്. അപ്പോൾ ബിഫോർ ഷോക്ക് വേവിൽ ടെമ്പറേച്ചറും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിന് ഐസെൻട്രോപ്പിക് നോസിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഐസെൻട്രോപ്പിക് ടേബിളായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്ത് പി നോട്ട് എക്സും പി നോട്ട് വൈയും കണ്ടുപിടിച്ചു. സോറി, പി എക്സും ടി എക്സും കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിൽ എക്സിറ്റിലാണ് നമ്മുടെ മാക് നമ്പർ ഷോക്ക് ആവുന്നത്. സോ അത് പി എക്സും ടി എക്സും കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിനുശേഷം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നോർമൽ ഷോക്ക് വേവിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. അതിന് എം വൈ പി വൈ പി എക്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗെറ്റ് ദി പി വൈ വാല്യൂ, ടി വൈ ബൈ ടി എക്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടി വൈ കിട്ടും, ടി നോട്ട് വൈ പി നോട്ട് എക്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പി നോട്ട് വൈ കിട്ടും. ഓക്കെ, ദെൻ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ ലോസിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല, ഇൻക്രീസ് ഇൻ എൻട്രോപ്പിയുടെ ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല. ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. 6 പ്രോബ്ലം, ബാക്കി അടുത്ത തേർഡ് അവറിൽ നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, അല്ലാത്തവർക്ക് പോകാൻ കുഴപ്പമില്ല.